نبدأ لقاء الليلي بالنشيد الوطني بالمالي. ومن ضمن بالنشيد الوطني الفرنسي المرسيدس فرانسيز. رئيس بلدية زحلي المهندس أسعد زهير المحترم. رح نحكيكم بالعربي. حضرة السفير، رئيس العامة، أيها الحفل الكريم، من احتفالنا اليوم هو التعلق بمواضي زحلي وحاضرها ومستقبلها الثقافي. فزحلي لها مكانتها الثقافية الضاربة في أعماق التاريخ، وقد أهلها ذلك كي تكون لها خصوصية المدن العملاقة ذات التأثير الحضاري الذي اتسم بملامح مميزة تراوحت بين ثقافة عربية تخلد أصالتها وأخرى فرنسية تجلت في عضوية بلدياتها في اتحاد رؤساء بلديات الدول الفرنكوفونية. وليس لقاؤنا اليوم سوى مباركة ما تم من إنجازات بين زحلي ومقاطعة الواز الفرنسية لتنفيذ البرامج الثقافية المقررة طبقا للجدول الزمني المحدد لها. ولا يسع إلا أن أشيد بالدور الذي قام به السيد برنارد برناير في تدريب وتأهيل طلاب معهد الراهبات الأنطونيات في زحلي على بطولة العمل المشترك بين الواز وزحلي تكرس في المسرحية التي ستشاهدون، والتي تعبر عن مدى التزام المدينتين بسرعة تنفيذ البرنامج المشترك الخاص بينهما، والذي سيكون انطلاقة لمزيد من التعاون والتنسيق والمشاركة في البرامج الثقافية حفاظا على الارتباط الذي أرادته زحلي وثيقا مع مقاطعة الواز وتحقيقا للفائدة المشتركة بين البلدين. إن بلدية زحلي معلق تعرض عن تقديرها للجهود التي يبذلها حاكم مقاطعة الواز السيد جون فرانسوا مونسيل، ولحرصه على التواصل مع مدينة زحلي عبر سلسلة زيارات والاتصالات بهدف تبادل الحوار والتشاور حول البرامج والأنشطة الثنائية والثقافية. كما تعرب عن شكرها
لما بذل المركز الثقافي الفرنسي في زحلي بشخص مديرته الآنسة ألكسندر عبد الهادي من جهود لإنجاح هذا العمل. وحضوركم اليوم هنا وحضوركم جميعا هنا اليوم له تجسيد تام للعمل المشترك الذي تم إيجاده. إنه إنجاز كبير ويريد متابعة جماعية ودعما لقيناه من مقاطعة الواز ومشاركتها الإيجابية التي مكنتنا من الفوز بالثقة والمصداقية لمصلحة تراثنا الثقافي المشترك. ولا شك في أن كل ذلك لم يكن ليتحقق لولا تصميم معهد الراهبات الأنطونيات بإدارة الأم تيودورا مرديني على تفعيل دور زحل الثقافي عبر طلابها، وما تخرج من إرادات لإبراز هذا الدور. ولابد من التنويه هنا بالسيدة لينا رباي لما قدمته من جهود شخصية لتقوية صلة الوصل بين تنسيق وتنفيذ أسمرة روعة لبروفنسيال دومينغو. ولأهلي في زحل يتوجه لأقول بأن مستقبلنا الثقافي ملك أيدينا، فلنكن فاعلين خلاقين ونفعل جهودنا الذاتية في تدعيم وتشجيع انتشار الثقافة ونتبادل خبرات مع الواز في هذا المجال، فتكون الأولوية في بناء إمكاننا لنمو الثقافي الحضاري، فتستمر زحلي فيكم منتدى المثقفين ومركزا للفعاليات الشابة النشيطة سواء التربوية منها أو الاجتماعية والثقافية، ولتبقى زحلي الصوت الداوي للفرنكوفونية على أرض تجاوبت مع عطاءاتها الإبداعية. ومن هنا أتمنى على الدول الفرنكوفونية أن تستمر في إعطاء زحل ما تستحق من اهتمام ثقافي بجهة عقد المحاضرات وحلقات النقاش المتتالية وتنظيم الندوات والمشاريع الثقافية تأكيدا منها على ميزة زحل في هذا المجال. وفي الختام أوجه كلمة شكر باسم مدينة زحل إلى كل من ساهم بالقول أو بالفعل أو من وراء الكواليس في نجاح ما سنراه اليوم، وأكرر تقدير العميق إلى كل دعم نلقاه بالمقاطعة الواز الفرنسية وإلى كل مساندة منها لنا لتحقيق أهدافنا البناء. كما لا يفوتني أن أشكر الجمهور الكريم الذي جاء يثبت بأن زحلي ما زالت فيه حية وفاعلة منذ ميلاد التاريخ. J'aime bien remercier la présence de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, parmi nous ce soir. Vous avez traversé le port de la Harbaïda sous la neige. Monsieur l'Ambassadeur, à vous la parole. Monsieur le maire, voilà. Monsieur le maire, Monsieur le Président, mes sœurs, mesdames, messieurs, quand je vois l'assistance de ce théâtre, je constate que non seulement, comme vous l'avez dit, monsieur le maire, Zarlé est une ville de poésie et de culture, mais c'est surtout une grande ville francophone, et j'en suis parfaitement ravi et satisfait. Vous allez voir dans quelques instants une des pièces les plus difficiles du répertoire français, un auteur d'une grande subtilité, d'une grande intelligence, et qui nous replonge dans le théâtre classique français, et qui va nous apporter certainement à la fois un témoignage d'esprit français, mais aussi une extraordinaire mécanique de théâtrale. Et je voudrais remercier par conséquent tous ceux qui ont œuvré pour ce spectacle de ce soir, en particulier le département de l'Oise, commençant par son représentant ici, M. Moreau, qui représente M. Mancel, et qui ont fait avec la ville de Zarlé
beaucoup de choses, et pas seulement du théâtre, mais aussi de l'agriculture, de la coopération dans bien des domaines. Et je constate avec plus vif plaisir que cette coopération s'étend chaque année et prend des proportions de plus en plus considérables. Les élèves que nous allons voir, ma sœur, que vous dirigez habituellement, et qui ce soir vont vous échapper un petit peu, ces élèves, je crois, vont vous donner un témoignage de ce qu'est à la fois la combinaison de l'esprit français et de l'habileté libanaise. Ils sont dirigés par un metteur en scène français, M. Abermeyer, qui est également un homme de théâtre de l'Oise. Et c'est le seul français en réalité, parce que tous les autres, si j'ai bien compris, sont libanais. Et les techniciens, bien sûr, qu'il faut toujours remercier. Mais je voudrais donc vous rendre hommage particulièrement à travers les élèves qui vont jouer ce soir et donner peut-être un grand remerciement, offrir un grand remerciement à celle qui, je crois, conduit les élèves de plus près, Madame Léna Abeille, qui ce soir doit être très émue et très inquiète. Mais je la rassure tout de suite, nous sommes en bon public. Alors merci à tous, merci pour votre présence, merci Monsieur le maire de nous avoir invités, et nous allons, nous sommes impatients de voir le spectacle.
à découvrir. Et en fait, en même temps que moi, puisque je fais absolument confiance à ma collègue qui est venue de Zarlé, qui dirige la mission culturelle française dans la BK, et qui a eu l'initiative de ce projet, sur lequel elle a donné quelques éléments d'explication, puisque c'est en fait un très vaste projet. Alors, quant à moi ce soir, à Saïda, je me contente de lui passer la parole et de vous souhaiter une très bonne soirée. Merci d'être venu. Merci, bonsoir à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Merci à Jean-Louis qui a su aussi montrer le spectacle ici. Je remercie tout chaleureusement la Fondation Arélie pour nous avoir accueillis si gentiment ici, dans cette salle ce soir, avec vous. Merci d'être venus nombreuses. Alors, je vous explique très brièvement un peu à l'origine du projet. Il s'agit d'un projet de théâtre qui est né de la coopération culturelle entre une région de la France, plus particulièrement le Conseil général de l'Oise, dans le nord de la France, et la municipalité de Zarlé-Malaha. Il y a eu aussi d'autres partenaires dans cette opération. Ce sont les centres culturels français au Liban. Je remercie une fois encore mon collègue de la mission culturelle du Sud du Liban. Également, je remercie chaleureusement le collège Saint-Joseph de Saint-Anthony de Zarlé pour avoir soutenu, encadré, apporté toute sa bonne humeur, son enthousiasme à ce projet. Le spectacle que vous allez voir ce soir, en fait, conclut une tournée qui a eu lieu dans tout le Liban. C'est ce soir donc la finale de cette tournée qui a mobilisé beaucoup de spectateurs dans les 5 grandes villes du Liban. Donc ce soir, voici le tour de Saïda. Et c'est une pièce qui a été mise en scène par Bernard Habermeyer, qui est un metteur en scène professionnel qui nous vient de France, de Beauvais, du théâtre de l'émergence. Il a été assisté efficacement dans son travail ici au Liban par Lina Rabaï, qui est professeur de français au collège de Saint-Joseph de Saint-Anthony. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement les techniciens et réditeurs, Paco Galan notamment, qui a monté tous les spectacles au cours de cette tournée, et ainsi que Mike Touma, qui est notre technicien, qui a fait un travail merveilleux. Merci beaucoup. Oui, et il y a aussi localement Salal, je remercie chaleureusement, pour nous avoir aidé aussi à montrer le spectacle musical. Alors, vous allez voir maintenant une groupe de jeunes comédiens en herbe, qui sont tous des amateurs à la base. Ils ont travaillé pendant toute une année, depuis avril 2001, sur ce projet de théâtre. Ils ont donné toute leur énergie, tout leur enthousiasme. Ils vont essayer de vous faire partager ce soir. Nous espérons que ce spectacle vous enchantera. Il s'agit bien sûr de la provinciale de Marivaux, un texte classique. Et je vous souhaite une très bonne soirée, mesdames et messieurs. Merci. Je vous demanderai des choses pour vos portables, s'il vous plaît. Merci.
que vous devriez être ici. C'est le peu de ce coquin-là qui m'a éveillé trop tard. Ma foi, c'est que je ne me suis pas éveillé plus tôt. Quand on dort, on ne se souvient pas de se lever. Madame de la Cibaudière est presque habillée. Elle peut descendre dans cette salle-ci. Il faut être plus exact. Ne vous fâchez pas. De quoi s'agit-il? Mettez-moi en tête en 2 mots. Qu'est-ce donc d'abord que la Cibaudière? Une femme de province qui n'est ici que depuis 8 jours, qui est venue occuper un très grand appartement, précisément dans lequel je suis logée, avec qui j'ai lié connaissance le surlendemain de son arrivée, qui est veuve depuis 1 an, qui a presque toujours demeuré à la campagne, qui n'a jamais vu Paris ni quitté la province, et qui, depuis 6 mois, a hérité d'un oncle qui la laisse prodigieusement riche, et qui, le jour même où je l'ai connu, reçut un remboursement de plus de 100 000 livres. Oh, Qu'elle a encore! quelle encore? Quelle encore? Cela est beau. Et c'est cette femme-là sans doute avec qui je vous rencontrais avant-hier ici dans la boutique de ce marchand, où j'étais moi-même avec ces 2 dames. Elle-même! Vous comprenez à présent pourquoi j'affectais tant de vous connaître et de vous saluer. Pourquoi je vous glissais à l'oreille de la Lornier vos goûts et de vous trouver le même jour au Luxembourg où je serai avec elle et de continuer vos lorgneries. Oui, je commence à être fait. Pas peu. Cela n'est pas difficile. Notre remboursement sera plus clair que le jour. Vous me dites aussi d'envoyer la ramée le lendemain à votre hôtel, à l'heure de votre dîner, sous prétexte de savoir à quelle heure je pourrais vous voir aujourd'hui. Quelle était votre idée, Madame Lestine? Que la ramée entra dans la maison où nous dînions Madame la Cibaudière et moi. Qu'elle le reconnut pour l'avoir vu la veille avec vous, et qu'elle se douta que vous ne vouliez venir me parler que pour tâcher de la voir encore. Comme, en effet, elle s'en est doutée. Ne ratez pas. Je vous le dis, c'est bien, c'est elle-même, et je vous ai pas dit la moitié de tout ce que vous savez. Mais, heureusement, je sens qu'elle m'a sorti de quel matin qu'elle doit faire ce matin. Entendez-moi ces gens de la saluer un homme qui ne vient voir que moi. Inquiétez-moi. Déranger, madame? Quant à moi, je ne sache rien qui m'arrange tant que le plaisir de vous voir. Cela est fort galant, monsieur, mais je vais avoir quelque chose à dire. Je suis pressée et je crois devoir vous laisser aller. Adieu. Madame Lestine, je ne serai pas longtemps à attendre et nous nous reverrons bientôt. Oh oui, Madame Lestine. À toute petite, nous viendrons à bout de cette femme-là. Elle a des façons qui nous le promettent. Et je prévois que nous la subjuguerons en la flattant d'avoir de bons airs. Je n'en doute pas. Moi, il la connais. Elle me paraît être faite pour la lettre que je lui ai écrite. En supposant que je n'habite pas chez vous et qu'elle ne refusera pas le droit de droit commun. Oui, mais elle va revenir et je ne veux pas qu'elle vous retrouve. Laissez-moi seulement la ramer que je vais instruire de ce qu'il est bon que vous sachiez. Il ira vous rejoindre et vous reviendrez ensemble. Soit. Je vais donc attendre chez moi. Oui, monsieur. Chevalier, un mot. Souvenez-vous que nous conventions après le succès de cette aventure triste. Au revoir. Trouvez-vous vous méfiez de moi? Monsieur, un autre petit mot, s'il vous plaît. Que me veux-tu? Vous oubliez un règlement pour moi. Que petit règlement? Tu nous parles comme à des tribons, non pas, mais comme à des chrétiens qui ont l'honneur d'être associés. Vous allez attaquer un cœur novice, dont vous aurez le piage. Vous serez des chefs de nation. Regardez-moi comment ce assurance s'appelle. Assurément. Il a raison. Allons la ramer. On récompensera bien ses services. Je te le promets. Grand merci, mon capitaine. Et votre lieutenant, quelle est ta pensée un peu honnête? Il y aura quelqu'un qui colle pour toi. Adieu.
le billet doux, le plus cavalier, le plus laid, le plus dégagé. Vous verrez, ce n'est pas pour me vanter, mais il y est quelque part. Il n'y a pas plus de 7 ou 8 livres, et en l'honneur, c'est un chef-d'œuvre d'impertinence. Soyez sûr qu'une femme sensée en pareil cas en ferait jeter l'auteur par les fenêtres. Et voilà précisément comme il nous le faut avec notre provinciale, préparée comme elle l'est. Que cette impertinence-là qui en fera le mérite auprès d'elle. Il est parfait, vous dites. Il est écrit sous ma dictée. Bien entendu que la dite marquise soit assez folle pour le soutenir. Le succès dépend de l'état où vous avez mis sa tête. Oh, bien immense. Et puis, c'est une tête de femme, ce qui presse beaucoup. Et le chevalier à propos, l'avez-vous fait de grandes maisons ou des bourgeois qui soient? C'est un de nos galants du Bel Air, et des plus répandus que j'ai jamais connus chez tout ce qu'il y a de plus distingué. Et vous, en quelle qualité êtes-vous avec elle? Ne serait-il pas nécessaire de le savoir? Fallait que le dire. Dans une qualité assez équivoque. Je ne suis ni son égal, ni son inférieur. Elle a voulu que je demeurasse avec elle. Elle me l'offre, me nourrit. M'a déjà fait quelques petits présents que j'ai d'abord refusés par décence. Non. Et que j'ai acceptés par amitié. On peut vous appeler un ambigu. Voici mon histoire. Je suis une jeune dame, veuve, qui était à son aise, mais qui a de la peine à présent à soutenir noblesse, à cause de la perte d'un grand procès, qui me force à vivre retirée. Avant mon mariage, j'ai passé quelques années avec des duchesses, et même des princesses, qui me menaient partout, ce qui m'a acquis une expérience consommée sur les visages du beau monde, en vertu de laquelle je gouverne notre provincial. Très joli roman. Mais comme, de notre côté, la fortune lui donne de grands avantages sur une dame ruinée, j'ai la modestie de négliger les cérémonies avec la marquise de la Civolière, de lui céder les honneurs du port, et de laisser entre elle et moi une petite distance qui me gagne sa fragilité et qui ne me coûte que quelques égards et quelques flatteries, de façon que je tour à tour et sa complaisance et son oracle. Quel génie supérieur! Ah, madame Étienne, avec un pareil don du ciel, le patrimoine du prochain sera toujours le vôtre. Notre marquis, de reste, n'a encore reçu de visite que d'un de ses parents, une de province assez âgée, et qui, pour terminer une grande affaire qu'elle a ici, vient à marier avec un homme de considération qui doit lui amener incessamment, et qui la fixerait à Paris. Entendu? Ma tête, voilà un mariage qu'il faut gagner de vitesse, de sorte que le remboursement ne change de main. Et madame Étienne, au lieu de nous en venir à ces petits bénéfices de passage, si nous épousions la future, si nous tâchions de saisir le gros de l'art au lieu de prendre, Ce serait trop difficile. Et puis, je lui ai déjà dit que pour le bonheur, il était indécent d'aimer son mari. Il ne fallait garder l'amour que pour la galanterie, et non pas pour le mariage. Ainsi, il n'y a pas moyen. Adieu, va-t'en. Tout est dit. je sors. Mon gère est intérêt. Tu peux te fier à moi. Pas. La ramée. Nous aurions besoin d'une femme qui, sur le pied d'amante de ton maître et d'amante jalouse, se douterait de son intrigue avec la marquise et viendrait hardiment ici, ou pour le chercher, ou pour examiner sa rivale, et lui dirait en même temps de la suivre chez un notaire, afin d'y achever le paiement d'un régiment qu'il achèterait. D'un régiment fabuleux, de votre invention. Oui, que je lui donne et qu'on supposera. Je vous en fournirai une, moi. Il s'agit d'une virtuose, et nous en connaissons tant.
Elle ne sera pas de votre force, madame les filles, mais elle ne sera pas mal. Sont là tous les outils qu'il vous faut. Quand voulez-vous celui-ci? Tantôt, quand le chevalier sera revenu. Vous serez servi. Adieu donc. Adieu. À propos, vous avez une lettre du chevalier à donner à la marquise. Oserais-je en toute humilité vous en confier une pour mon petit compte? Qu'est-ce que c'est que pour toi? Tu écris aussi à la marquise? Non, c'est plus fort, plus bas. C'est à 14. À ce petit minois de femme de chambre qui était avec vous chez ce marchand, qui me paraît niaise, mais jolie, et avec qui par inspiration, j'ai évoqué une conversation de regret, mais je vois assez bien sa partie. Voici un petit bout de papier que j'ai écrit et que je vous supplierai de lui remettre de la même façon. Mais à quoi vous conduira cet amour-là? À ce qu'il pourra. Je ne m'attends pas à ce qu'on ait rien avant que vous soyez à 14. Mais si vous vouliez, ce faisant, la mettre un peu au goût d'être du bel air avec moi. J'aurai quelques médicaments à faire, et tous mes bons, je blâmerai. Ce qui viendra, je le prendrai. Soit, je glisserai à toi, Jacques, quelques mots en votre faveur. À l'égard de votre billet, faites-lui la commission vous-même, puisque la voilà qui vient. Vous allez voir, mon aisance. Nous sommes revenus. Et madame la marquise s'est arrêtée dans le jardin. Vous avez donc encore du monde? Oui, c'est monsieur de Laramée qui m'apporte un billet que monsieur le chevalier avait oublié de me donner. Et il m'en reste encore un, dont l'objet de mes soupirs aura, s'il vous plaît, la bonté de me défaire. Est-ce moi que monsieur veut dire? Et qui d'autre, divine jeunesse? Vous n'ignorez pas l'objet que j'aime. Je me doute qui c'est, par-ci, par-là. Courage! Et ce Laramée est un illustre, moi. Un garçon très couru. Et ce garçon qui courut, c'est vous qui l'avez attrapé. Je cours pourtant pas trop fort. Et vous me comptez des fleurettes, monsieur? Oh, printemps bleu, beauté sans terre, vous avez vu dans mes yeux que je vous adore et que je requiers de pouvoir en lire autant dans les vôtres. Oh, Sam, il faut le temps de faire réponse. Vous m'avez promis dans un regard que je n'attendrai pas et je suis impatient. C'est ce que vous verrez dans cette petite épître qui vous entretiendra de moi jusqu'à mon retour et que je n'ai plus qu'adresser à Mademoiselle Ordon, faute d'être instruite de votre nom. Comment vous appelle-t-on, mes amours, afin que je l'écrive? Ah, il n'y a qu'à mettre 14 pour vous servir. Je n'en suis capable. Très capable, extrêmement capable. Madame Lessing, je vous demande pardon de la liberté que je prends devant vous, mais ce petit minois m'étouffe. Il est céleste, il m'égare, il s'agit d'amour, et cela passe partout. N'est-ce pas cette autre que vous dites charme de ma fille? Oui, monsieur. Ce nom-là m'est familier, je connais une des plus belles filles du monde qui s'appelle de même. Oh, mais je m'appelle aussi Charlotte. La fille n'a pas cet honneur-là. Et tous nous sont des enchantements. Prenez Charlotte, prenez cette lettre. Et souvenez-vous que c'est Charlot de Laramée qui vous la présente et qui brûle dans la voie réponse. Adieu, bel oeil. Adieu, figure triomphante. Et adieu, bijoux tout neufs. Je pense le soir, Laramée. Madame, votre approbation met le comble à son éloge.
À propos, j'oubliais votre main. Donnez-moi que je la baise. Et maman, mais c'est voilà. Eh bien, je vous fais crédit jusqu'à tantôt. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là, Catone? À qui donc parlez-vous de faire crédit ici? À la merveilleuse Catone, suivante de Madame la Marquise. Monsieur, ce jeune a l'air un tripot. Madame Lépine, que signifie ce crédit? Cette marquise? Bon, du crédit. C'est une phrase. C'est maman qui voulait baiser et qui ne l'aidera plus tantôt. Qu'il ne baisera que tantôt? Mais qu'est-ce que cela signifie? Oui, l'affaire est venue. À l'égard du garçon, c'est l'homme de chambre d'un jeune chevalier de nos amis. Et la marquise, c'est madame. Voilà tout. Quelle madame? Ma parente? Elle-même. Depuis quand est-elle marquise? De quelle promotion est-elle? D'avant-hier matin. Je la suis conclue 1 heure après son dîner. Madame, ne m'apprendrez-vous pas ce que c'est que ce marquisat? Madame la Thibaudière m'a dit qu'elle avait une sœur qui portait ce titre. Elle l'a pris elle-même, ce qui est assez bizarre. Pardi, vous se servez de ce connard. Elle n'y songe pas. Est-elle folle? Je ne l'appellerai jamais que Madame Riquet. C'est son nom, et non pas la Thibaudière. Bon, madame Liquet prend un château de qualité. Fort bien. En voilà une à qui la tête a tourné aussi. Madame Lépine, voulez-vous que je vous dise? Je crois que vous gâtez la maîtresse et la servante. Je l'égare, monsieur. Je l'égare. Vous ne mesurez pas au discours. Et ces termes-là ne conviennent pas à une femme comme moi. Madame Belle est belle de famille sur le bout du comptoir. Elle nous apprend toutes les pratiques galantes et les coutumes des marquises, Fontaine et Lutène. Voyez, cela peut gâter le monde. Vous êtes dans votre train à ce que me semble. Et vous me paraissez des affaires avancées. Au surplus, Madame Riquet est sa maîtresse. Où est-elle? Peut-on la voir? Y aura-t-il point quelque coutume galante qui m'empêche? Bonjour ma cousine. Ah, bonjour monsieur, et non pas mon cousin. Autre pratique galante. D'où bien donc? Et voilà, ni cousin, ni cousine à Paris, mon très cher. À de l'après, que me voulez-vous? Est-il vrai que vous avez changé de nom? Point du tout. De qui tenez-vous cela? De Cathos, qui m'a voulu faire accroire que vous avez pris le nom de marquise de la Thibaudière. Il est vrai, mais je n'ai pas la changer de nom. C'est prendre celui de sa terre. Il n'y a rien de si commun. Oui, mais monsieur Lormeau ne sait point cela. Il faut la l'instruire. Il est dans les spécificités de la province. Allez, monsieur, rassurez-vous, vous n'en ferez pas un vos parents. À propos, vous vivez? Comment vous portez-vous aujourd'hui? Vous voyez? Ah, c'est bien. Dieu merci. Mais ma cousine, encore un petit mot. Ce monsieur Riquet... Ça va avec ta cousine et ton briquet. Eh bien, que souhaite le cousin de la cousine? Madame ou marquise, lequel est-vous le mieux? Madame est bon. Marquise aussi. Toujours l'un ou l'autre. C'est la règle à trouver. Que votre mari s'appelait monsieur Riquet n'était pas vrai? Il s'ensuit donc que vous êtes la veuve Riquet. Oui, mon gars. Société et marquise n'ont jamais été ensemble. Votre Riquet, celui de la marchande du coin. Mon mari s'appelait monsieur Riquet. Ça convient. Mais, depuis sa mort, j'ai hérité du marquisat de la Thibaudière. Et j'en prends le nom. Comme de son vivant, il aurait pris lui-même, s'il avait été raisonnable. Allez, n'en parlons plus.
Que devenez-vous aujourd'hui? Avez-vous des nouvelles de mon affaire? Oui, ma fille. Et je voulais vous dire que je vous amènerai tantôt la personne avec qui je travaille à vous marier, pour vous éviter le procès que vous auriez ensemble touchant votre succession. C'est un homme de distinction qui vous donnera un assévorant, mais de grâce. Ne changez rien aux manières que vous aviez. Il n'a pas plus de 8 jours. Et laissez là les pratiques galantes et la coutume des comtesses, marquises et duchesses. Adieu, cousine. Salut, cousin. Les pratiques galantes et la coutume des comtesses, marquises et duchesses. Les plaisantes expressions, c'est que nos manières sont des chinois pour lui. C'est moi qui lui ai enseigné ce chinois-là pour lui. Gentiment, mais grossier. Savez-vous bien, en reste, que vous venez de m'étonner, marquise? Comment? Oui, m'étonner. Je vous admire. Vous avez eu tout à l'heure des façons de parler aussi distinguées, de l'aussi bon ton, des tours d'une finesse et d'une ironie, de l'aussi bon goût qu'il y en ait à la cour. Vous excellerez, marquise. Vous excellerez. Et vous possible, c'est à vous que j'en ai l'obligation. Il a beau ceci, moi, n'est-ce pas? Ah, je me promis. Pas mal, Cato, pas mal. Madame Lydie, si Cato changeait de nom, Cato me le plaît. elle dort? Non, vous me chassez. Il faut que je vous embrasse. Voilà, c'est vous qui passe du sentiment le plus exquis et que vous avez sans le secours de personne, ce qui est particulier. Oui, vous avez raison, Catos ne vaut rien, je rappelle son ménage de province. Justement, alors, plus de Catos, entendez-vous? Catos? Je vous fais l'idée. Fort bien. Quel plaisir. Je serais l'idée de partie, l'idée par là. Je ne me dégourdis. Croyez-vous, Madame Letty, que je puis à présent me produire? Au moment où nous parlons, vous faites peut-être plus de bruit que vous ne pensez. Non? Du bruit? Sérieusement, du bruit? Je suis un chevalier des plus aimables, qui vous donne actuellement la préférence sur nombre de femmes qui en sont bien piquées. Voyez-vous cette lettre? Comme est venu tantôt à genoux, me prier de nous rendre? À genoux? Voilà qui est passionné! Envoyez-vous une autre qui m'a donné seulement debout, mais avec des civilités. Quoi? Déjà 2 lettres? Oui, marquise. Ça que la nôtre. Celle-ci est du chevalier, qui sans contredit est l'homme de France le plus à la mode. Ah, le joli mot! Il a jeté les tourneries si agréables! Mais je n'ai pas été frappée, je me soupçonnais, Madame Despieds. C'est ici où j'ai besoin d'un peu d'instruction. Comment traiterais-je avec lui? Quoi qu'il en dise, dans le fond, apprenez bien la précaution. Cependant, elle me parle d'amour apparemment. Cela me paraissait impertinent. Ici, ce n'est peut-être qu'une liberté de savoir vivre. Mais, vous devrais oublier. Je crois que non. Ne pas le recevoir, je serais curieuse de savoir pourquoi la journée de son milieu-là. L'amour de ma difficulté est encore un instrument mari. Ah, qu'on appelle à se défendre de moi. Ça fait donc que quand je vous laisse, on le peut recevoir un signe et tout, vous sommes nous, sans blesser les bonnes liens. Ben oui, voilà ce que la vertu de chez nous. Enfin, la élégante superstition.
Quel rapport y a-t-il si je une feuille de papier à la vertu et que je fais une feuille tout entière? Que voulez-vous? J'arrive à peine si je débarqué et je suis du pays de l'ignorance grasse. Envoyez un billet, vous seriez perdu. Il n'y aura plus de réputation à espérer pour vous. À Paris, manquez-vous de marche? On en ne pardonne. Manquez-vous d'usage? Vous n'en revenez point. Vous êtes noyé. Et cela pour un petit pont de papier. Bon, tu mettrai vos langues. Écris à présent qui voudra. Je prends tout, je reçois tout, je lis tout. À part lui, pour moi, je n'ai pas fait la bégueule. Allons, marquise, sans me casser. Ouvrez le pied et je les ferme. Tenez, voilà comme je dis. Est-ce un intérêt? Non. Pourvu que vous répondiez aussi hardiment, tout ira bien. Réponds? Cela est violent. Quoi? Je dis violent en province. Je vous ai cru étonné. J'ai craint une refuse. Étonné pour une réponse. Si vous me piquez, j'en ferai deux. Une suffira. Allons. Voilà la mienne ouverte. Et si je ne lis pas ni ne réponds, je vous prends à témoin que c'est que je ne sais ni lire ni écrire. Garde-la, je te la mets. Ah, merci. Il faudra bien, afin de sauver ma réputation. Eh bien, Marquis, êtes-vous content du chevalier? Il est charmant, je dis. Charmant. Mais, bien enfant de travesti, 15 jours plus tôt, je suis cette lettre de la privilège. Merci, car elle est ardue, familière, on dirait exact, qui me connaît. Je le crois. Le chevalier qui sait son monde vous traite en femme instruite. Je m'en tiens pas. Il me fait honneur. Dites-le. Je crois aussi que celle de mon galant aura bien des femmes, car il va si vite dans l'eau. Il me considère si peu que c'est un plaisir. Êtes-vous comme moi, Marquis? Je n'ai fait que vous voir et je me meurs. Je ne saurais plus vivre. Dites, ma reine, en quel état êtes-vous? À peu près de même, n'est-ce pas? Je m'en doute bien. Mon cœur ne serait pas parti si vite si le vôtre avait dû vous rester. C'est une affaire de sympathie. Notre étoile est de nous aimer. Hâtons-nous de la remplir. J'ai besoin de vous voir. Vous m'attendez, sans doute. À quelle heure viendrai-je? Le tendre et respectueux chevalier de la Frigaudière. C'est assez d'une pareille lettre pour illustrer toute la vie d'une femme. Quel trésor! Que dites-vous de cette étoile qui veut que je l'aime? Et qui ne met rien sur le compte de son mérite. Remarquez la modestie. Et cet endroit où il dit que je l'attends, le joli mot, je l'attends. De sorte je n'aurai pas la peine de lui dire, venez. Cette tournure-là vous met une femme à son aise. Êtes-vous soufflé? Il n'y a plus qu'à y aller. Point de ce respect. Sinon qu'à la fin, de peur qu'il ne gêne le corps de la lettre. Mais je pense que quelqu'un vient. Madame ici, puisque ce billet m'est si honorable, il n'est pas nécessaire que je le sache. Gardez-vous-en bien. On le voit si on veut. La discrétion là-dessus serait d'une platitude ignoble. Madame, voici Monsieur Delval que je vous présente. On ne peut rien ajouter à l'empressement qu'il avait de vous voir. Je sens bien que j'en aurai encore bien davantage. Je sens bien que j'en aurai encore bien davantage. Vous êtes bien galant, monsieur. Des sièges à ces messieurs. Mais madame, ne prenons-nous pas mal dans le temps? Je vois que vous tenez une lettre qui demande peut-être une réponse. Oh,
J'avoue que j'allais écrire. Nous ne voulons pas vous gêner, madame. Donc, nous reviendrons. S'il s'agit de répondre à des nouvelles de province, le courrier ne passe que demain. Non. C'est un billet doux que je viens de recevoir et qui est énormément léger et joli. Et monsieur qui est là, c'est bien qu'il faut y répondre. Un billet doux, madame, vous plaisantez, vous ne vous en vendriez pas. Vous voilà donc bien vous vendez, notre cher parent. Je ne suis point pour vous vender non plus. Je me dis comme une aventure toute seule et dont une femme du monde ne fait point de mystère. Demandez à monsieur. Madame est la maîtresse de ces actions. Bon, je vous avertis que monsieur Leroux n'entend point raillerie avec vous. Dès qu'il ne s'agit que d'en badiner à la bonne heure. Mais je craignais que ce fût quelque étourdi qui eut l'impertinence de vous écrire. Ah, il vous faut un cadeau, je n'en ai pas un. C'est le tourdi, j'en conviens. Et s'il ne l'était pas, sans vos raisons. Vous ne songez pas, madame, que ce billet doux peut inquiéter monsieur Gerval. De quelle inquiétude provinciale parlez-vous là? Sachez être plus sûr. Monsieur envoie un manneau. Et le chevalier le poursuit dans mon cœur. Ah, ce sont deux choses différentes et qui ont point de rapport. Je me souviens cependant, porte à plainte. Si le cœur ne suivait pas la main. Vraiment, il faudra bien qu'il la suive. Il ne manquera pas. Mais je pense entre nous que ce n'est pas là le plus grand de vos soucis, monsieur, et que ne nous chicanez pas. Nous savons bien que le cœur est une espèce de fleuve dans le mariage. Que veut-elle dire avec son ordre? Ça ne serait pas trop là mon sentiment. Mais nous retenons madame qui veut écrire, monsieur, et nous aurons l'honneur de la revoir. Quand il vous plaira, monsieur. Quelqu'un a vu de la fidélité de votre parole. On vous a enlevé l'esprit, Que voyez-vous? Monsieur Armand, n'en reviens point. Mais qu'en dites-vous, madame Lucie? Je trouve que mon prétendu a assez bonne façon. Eh bien, qu'importe. Avez-vous envie de l'aimer, d'être amoureuse de votre mari? Prenez du garde. À Dixon, je ne mériterai jamais votre raillerie, mais je l'aimerai encore mieux que le chevalier, si c'était l'usage. Oui, mais en cas d'époux, cela est défendu. Il n'est même pas question d'aimer avec le chevalier. Il ne faut en avoir que l'air. On ne nous demande que cela. Est-ce que les femmes du monde ont besoin d'un amour réel en fait de galanterie? Non, marquis. Quand il y en a, on le prend. Quand il n'y en a pas, on en contrefait. Et quelquefois, il en vient. J'entends. On s'étourdit de sentiments imaginaires. Je crois vous l'avoir déjà dit. C'est justement avoir gentil avec le chevalier. Quoiqu'il ne m'ait pas touché, je me figure que je l'aime. Pour m'aider à soutenir la chose avec mes airs convenables. Oh, je sais m'étourdir aussi. Tout ceci n'est fait que pour votre réputation. Marquis et... Attendez, ce garçon-ci fait une faute, donc il est important de le corriger. Mon enfant, quand vous parlez à votre maîtresse, ce n'est pas à vous de l'appeler Marquis de Secours. C'est un manque de respect. Dites-lui madame, entendez-vous? Ah, pardi, c'est pourtant ce nom-là qu'on nous a donné l'autre jour. C'est-à-dire que c'est sous ce nom-là que vous devez la servir, et que les étrangers doivent la demander. Comprends-tu bien ce qu'on te dit là, Colin? 14. Ah, 14 avec ta 14, ça paraît bien de parler de la manière. Madame ici, le respect ne vous dit pas que la livrée appelle Mademoiselle tout court, sans difficulté. Comment donc? La suivante de madame. Eh bien, qu'on t'honore de là-bas que tous mes gens vous appellent mademoiselle. Je vous en charge, voilà.
Oui, marquise. Je veux dire, madame. Oh, René! Oh, c'est lui aussi le nom de Colin, qui sonne mal et qui est campagnard. J'y pensais. Et vous, au lieu de Colin, soyez... Jasmin, petit garçon. Et achevez ce que vous veniez de me dire. C'est qu'il y a là-bas un beau monsieur, bien mis, qui est jeune et qui est venu de 6 ans. Madame la marquise est-elle? Moi, je lui ai dit que oui. Et là-dessus, il voulait entrer sans façon, mais moi, je l'ai repoussé. Bellement, monsieur, lui ai fait le devoir. Si c'est de volonté que vous entriez, qui êtes-vous d'abord? Va plus tard assister. Moi, lui dire que c'est moi dont elle a reçu un billet le matin par Madame Lépine. Ah, madame! C'est un votre chevalier! Et il ne m'a suffi que tu nous parles! Et pardi, oui, dans le jardin, il se promène. Sans doute, la réception lui aura paru étrange. Ah, ciel! Que vas-tu penser? Un homme de qualité repoussé à ma porte! Misérable que tu es! C'est bien que t'as ressuscité une tête d'honneur! Pour que je sois présent, madame, si vous êtes allé le recevoir et lui faire excuse, je voulais vous le conseiller. Allez, vous êtes allé courir! Oh, vite! Laissez-moi faire! Je m'entends à présent à la civilité! Voilà qui est désolant. Une réception brutale. Un billet qui est encore sans réponse. Il va me prendre pour la plus sobre, pour la plus méchante de toutes les femmes. Tranquillisez-vous. Un moment de conversation raccommodera tout. À l'égard du billet, vous y répondrez. Vous me permettez que j'ai eu des destin d'y répondre sans qu'il m'en écouté le moindre scrupule. Vous m'en serez témoin. Je le certifierai. Je puis aussi vous dire que je vais dans un cabinet pour cette raison. Oui, da, il reviendra. Aussi ai-je encore quelques préparations à vous donner. Eh bien, voilà ce que je sais. Je ne suis pas encore assez fort pour risquer un entretien avec lui. Le respect qu'on a ici avec les femmes et qui est à la mode, je ne connais point. Et je crains toujours la vertu de province. Eh bien, congédiez votre soupirant après les premiers compliments. C'est-à-dire, donc, comme Paulin, et puis, je suis votre servante. Enfin, revenez donc, marquis. On va vous passer de la tête à faire des choses. Il y a longtemps que je l'attends, mais depuis quand la politique s'est malvenue chez sa mère? Pardon, chevalier, pardon. La mère de l'amour est très fâchée de ma accident. Elle a donné de si mon nom qu'elle ne m'en attendra plus. Ne me disputez pas en fait de votre cœur. Je pardonne à ceux qui m'ont disputé en fait de votre chambre. J'aime pas discuter. Mon pot de cœur, il y a vous que rêver. Je suis mécontent. Quoi? Oui, je compte. Madame Lépine a sans doute eu la bonté de vous remettre certains billets présents. Cependant, vous êtes en arrière. Il ne m'est pas venu de revanche. D'où vient-elle là, je vous prie? C'est la marquise de France, la plus aimable et la plus dégagée que j'attaque, et qui laisse passer 2 mortelles heures sans donner signe de vie. 2 mortelles heures, madame Lépine. Vous êtes à ici donc? 2 heures, vous dis-je. L'amour fait compter. Qu'est-ce donc que cette paresse dans les devoirs les plus indispensables de galanterie? Faudrait que vous me tenez rigueur, et qu'une femme de qualité recule. Quoi? Reculer? Non, c'est des rigueur. Il n'est pas croyable que mon billet ait été pour vous un sujet de scandale. Votre sagesse, c'est vivre apparemment. Elle est ni bourgeoise, ni farouche. Ah, c'est le chevalier. Vous allez ça un jour. Attendez donc qu'on s'explique. Parlez, madame Lépine, parlez. Non, chevalier, madame n'a point de tort. C'est que madame la marquise a toujours été en affaires et n'a pas eu le temps d'écrire. Absolument pas le temps. Mais le billet est charmant. Il m'a réjoui. Il m'a plu. C'est du bon
putain que vous êtes. Eh, pour vous punir de vos mauvais propos, notre entretien ne sera pas là. Je vous quitte tout là pour aller vous répondre. Voyez, je vous prie, ce qu'il veut dire avec ça, c'est gagner des millions. N'oubliez pas, ma chère madame Messine, car mon cœur est blessé. Il faut au revoir, ma chère amie. Un moment. L'affaire de votre régiment est-elle terminée, monsieur le chevalier? Il ne me faut plus que 10 000 écus, et je vais prendre et mon hôtel est approuvé. C'est une bagatelle, et nous les aurons tantôt. Je laisse partir monsieur le chevalier pour avoir une petite explication avec mes amours. Souffrez de mon âme, je vous dois 6 mois. Encore un bout d'heure. Et à cause de quoi donc? Ne puis-je pas en avance avec vous d'un certain poulet? Un poulet? Mais j'ai pas vu de poulet. Je veux dire un billet. Cela s'appelle un poulet. Mais je sais bien, laissez faire. Ce n'est pas la modestie qui me tient. Je recule pas plus qu'une marquise. Mais il faut du temps. Et vous n'avez qu'à vous en aller un peu et vous aurez votre affaire toute griffonnée. Griffonnée, Brunette! Je vous donne 20 minutes pour m'exprimer votre transport. Je vais en attendant haranguer certains cabaretiers à qui je dois 20 écus et qui a comme envie de manquer de patience avec moi. S'il m'honorait d'une assignation, il faudrait encore la payer. J'aime mieux la voir. Mais il ne faut que 20 écus. Est-ce trop, madame Lévy? Ce n'est pas que 10 000. Non, mon enfant. Et mon ange, qu'en pense-t-il? Chacun son régiment, et voilà le mien. Bon, 20 écus avec 60 francs de monnaie, vous en serez quitte? Oh oui, c'est un mitraille. J'aime à pouvoir maîtriser cette femme-là. Cela sent la soubrette de cour qui ne s'effraie de rien. La belle âme, que 14. Eh, dame, on est belle âme tout comme une autre. Je suis si content de votre façon de penser que je m'en veux de n'avoir pas vu davantage. Adieu, messieurs noirs. Je vous rejoins incessamment. Madame Lépine, protégez-moi auprès de ce grand cœur qui regarde 20 écus comme de la monnaie. Va, elle sait ce que tu vaux. Ah, 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 ah. Pendant que nous sommes seuls, ouvrons le dîner. Vous savez bien que vous m'avez promis de venir. Volontiers, disait. Voyons ce qui chante. Ventez-vous-en, mignonne. Le minois que vous portez est le plus subtil filou que je connaisse. Il lui a suffi de jouer un instant de la prunelle pour escamoter mon cœur. Ah, qu'il est gentil, avec cette prunelle qui le filoute. Il me filoutera aussi moi. C'est bien son intention. Mais, continuons. Il lui a suffi de jouer un instant de la prunelle pour escamoter mon cœur. Ce sont 20 lèvres qui en mourront de douleur. Tant pis. Mais à propos de cœur, si vous avez perdu le vôtre, n'en soyez point en peine.
C'est moi qui l'ai trouvé, mamie catholique. Je vous l'ai soufflé pendant que vous raffiez le mien. Ainsi, il faudra que nous nous ajustions là-dessus. C'est effronté. Savez-vous qu'il ne ment pas de mon Madame Lépine? Comment? Oui, je pense qu'il est mon souffleur. Obtient la réponse, vous la ferez donc? Cela ne vaudrait rien, disait. Mais, voilà la marquise. Je te dirai comment vous s'en sortira. Avez-vous écrit, marquise? Oui, j'ai brouillé bien du papier et n'ai rien fini. Je ne suis pas assez sûre du tout sur le fait qu'il faut que je fasse. Et je vous prie de me donner quelques avis là-dessus. Doit-elle être sérieuse? Ou pas pleine? Ou folle? Folle, très folle, marquise. De l'étourdie. Il n'y a pas à choisir. C'est une preuve d'usage et d'expérience. Je m'en suis doutée. J'avais d'abord mis du temps, mais j'ai peur que cela me sentisse affaiblie. Il faut trop de façon avec l'amour. Et dont le cœur n'est pas déniaisé. La réflexion est bonne. Le temps a quelque chose d'écolier. À moins qu'il ne soit emporté. L'emportement le corrige. Et il n'est pas encore temps que je m'emporte. Nous sommes au premier début. Cela viendra au second. On ne perd pas l'esprit tout d'un coup. Je m'en tiendrai donc le 5 étourdi. Et sur ce pied-là, mon billet est tout fait. Voyons. Il n'est que dans ma tête. Et le voici à peu près. Il me dit qu'il se meurt. Vivez, chevalier! Vivez! Lui dirais-je. Vous me faites peur, cher enfant! Je vous défends de mourir! Il faut m'aimer! Votre étoile, et si la mienne, en tant que je vous le rende, monsieur, on vous le rendra. Et 2 étoiles n'en auront pas le démenti. Qu'en dites-vous? Admirable. On vous le rendra, monsieur, on vous le rendra. Ah, les jolies paroles, elles sont toutes dans l'air. Oh, que ouais, que joli! Et cependant, il n'en est rien. Je ne fais qu'imiter. Eh oui, il ne s'agit que d'être sur la liste des jolies femmes qui ont occupé le chevalier. Il n'y a rien de si brillant, en fait de réputation, que d'avoir été sur son compte. Un jouet de bonheur. Oui, si on savait qu'il m'aime, mais il n'aura garde de s'en vanter, à cause de mes rivales. Lui, se tait. Soyez-en repos là-dessus. Tout le monde saura qu'il vous aime, et qui plus est que vous l'aimez. Que je l'aime? Moi? Serais-je là dans cette casquette? Si vous y serez, vous préserve le ciel de n'y être pas. Votre célébrité en dépend. Oh, vous n'y êtes plus. Mais ce qui caractérise une femme à la mode et du bel air, c'est de soutenir audacieusement le bruit qui se répand d'elle. C'est de le répandre elle-même. On sait très bien qu'une provinciale ou une petite bourgeoise ne se l'accommoderait pas. Mais vous n'avez qu'à voir. Vous voulez qu'on dise que vous fouillez le chevalier. Une intrigue vous fait peur, que vous vous en faites un monstre. Vous n'avez qu'à voir. Ah, ciel! Tout est vu. Vous me faites trembler. Vous avez raison, que j'étais stupide. Voyez ce que c'est. Si on ne dit pas que vous êtes amoureux, c'est danger pour votre honneur. Oh, ce que c'est que l'ignorance. Mais êtes-vous bien sûr qu'il se vendra de son amour? Car pour moi, je le dirai à qui voudrait savoir. Il ne peut y manquer. C'est la règle. Vous me rassurez. Mais dites-moi, Madame Lépine, dans la conversation, faut-il un peu de folie aussi? En 2 mots, voici un modèle que vous suivrez. Supposez que je suis le chevalier. J'arrive, je vous salue, je m'arrête. Mais, marquise, je n'y comprends rien. Vous êtes encore plus belle que vous ne l'étiez il y a 1 heure. Un cœur ne sait que devenir avec vous. Vous ne le ménagez pas. Vous l'excédez. Il faudrait une 12aine pour y suffire. Répondez. Que je réponde?
Et vous, vrai, chevalier, ne me trompez-vous pas? Êtes-vous de bonne foi? M'aimez-vous autant que vous le dites? Fais-je bien? À merveille. Ah, madame! Je reprends. Quoi vous aimez, marquise? Vous n'y songez pas. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Est-ce qu'on vous aime? Ah, que cela serait mince. Non, ma reine, on vous idolâtre. Doucement, vous n'y êtes plus. Il ne faut pas retirer la main. Oh, qu'ils prennent. Ce n'est qu'une main, après tout. Oui, mais je viens d'un pays où l'on a les mains si rétives. Sirène, on va toujours tirer un tyran. Nom de Dieu! J'ai maintenu, c'est pas des prunes. Je n'ai plus qu'à savoir. En fait, je trouve quelqu'un de mes rivales. Comment je traiterai avec elle? Avec une politesse aisée, tranquille et riante, qui rabaissera ses chats, qui marquera le peu de soucis que vous en avez et la supériorité des nôtres. Oh, je sais ces manières-là de tout temps. Mais si on voulait m'enlever le chevalier et qu'il chante là, je ne serais donc pas jaloux? Comme un démon, jalouse avec éclat, jusqu'à faire des scènes. Oui, mais cet orgueil de m'arrêter. Cet orgueil va comme il peut chez les femmes. Il ne raisonne point. Jalouse avec fracas, vous dis-je. Point de mollesse là-dessus. C'est ma père. Tant pis que les bégueules ne s'y frottent pas avec madame. Oh! Il y a une chose que j'omettais et qui pourtant vous mettrait tout d'un coup au fait de tout ce qu'il y a de plus distingué en fait de femme à la mode, qui est même nécessaire, qui met le tout à la bonne renommée. Ne plaignez-vous pas l'argent? J'aime à le dépenser à propos. Vous ne le dépenserez pas. On vous le rendra presque, de la main à la main. Je sais qu'il manque encore une somme au chevalier pour achever le paiement d'un régiment dont il est en marché. La circonstance est heureuse pour rendre votre nom fameux. Prêtez-lui la somme qu'il lui faut, pourvu qu'il y consente, car il faudra l'y forcer. De tous les moyens de briller, voilà à mon gré le plus difficile. Eh bien, prenez que je n'ai rien dit. Le chevalier ne sera pas en peine. Il y a 20 femmes qui ne manqueront pas ce coup-là. Il y a toujours quelques rabat-joie dans les choses. N'en parlons plus, vous dis-je, puisque la grande distinction ne vous tente point. Il n'y a plus qu'à les faire à faire. Allons-vous, courage, marquise. On n'a rien pour rien. Il n'est qu'à avoir un beau billet par devant le notaire. Non pas, s'il vous plaît, Lisette. On a mieux que cela. Le notaire ici, c'est l'honneur. Et le billet, c'est la parole du débiteur. Voilà ce qu'on appelle des sûretés. Il n'y a rien de si fort. S'il ne fallait pas une grande femme, petite ou grande, qu'importe, dès que c'est l'honneur qui engage. Et puis, ce n'est pas précisément par besoin qu'un chevalier emprunte en pareil cas. C'est par galanterie, pour faire briller une femme. C'est un service qu'il lui rend. Mais laissons ce que cela répand d'éclat. Contentons-nous d'une célébrité médiocre. Vous serez au second rang parmi les subalternes. Je me considérerai. Je vais toujours écrire ma lettre. Et à tout hasard, je mettrai sur moi des billets de plusieurs sortes. Comme vous voudrez, marquise. J'ai fait la quille de
ma confiance. Gardiane, voilà une belle place que le second rang. Si j'étais aussi riche qu'elle, je serais bientôt au premier étage. Il n'y a qu'à toi de t'y placer parmi celles de ton état. Tout ce que vous avez dit pour elle est donc aussi pour moi. Oui, c'est la même chose, proportion gardée. Adieu. Je suis ravie de l'aider à faire sa lettre. Ah, mais la mienne! Dis à la ramée que tu écris si mal qu'il n'aurait pu lire ton écriture. Attendez donc, Madame Lessing. Vous dites toujours vos renseignements pour Madame au regard aussi. La politesse glorieuse avec mes rivales, la police des paroles en délisant, et les mains convaincent, sans doute. Et l'argent aussi? Oui, selon ses moyens. Et l'honneur de la ramée pour notaire? Il n'y a nulle différence, sinon qu'il te sera permis d'être jalouse jusqu'à décoiffer tes rivales. Ah, les masques! Je vous les détignonnerai. Mon épée et poids de quartier. Adam, passez-vous-en, mon cher homme. Je ne sais faire que des pieds de mouche et je vais vous donner mon écriture en parole. Il n'y a pas d'autre façon. Votre billet est bien poussé. Il m'a été fort agréable. C'est bien fait de me l'avoir demandé. Dis que mamie vous a filouté. J'en suis bien aise. C'est que si, Camille. Vous demandez la jouissance de mon cœur et vous l'aurez. Es-tu content, mon mignon? Complet, mamie. Je vois bien que tu m'aimes. Ma petite Mercedes. Si je t'aime, pour qui me prends-tu donc? Est-ce que tu crois que l'amour me fait peur? Oh, que non. Je t'aime comme une météorite. Oh. Et je ne sais à qui le dire. Je me reconnais au désordre de ta tête et il est digne de mon mérite. Tu me ravis. Tu vaux ton pesant d'or. Quand tu voudras baiser ma main, j'en fais point faute. Est-ce à droite? Est-ce à gauche? Allons, prends, on sait que ce n'est que des mains. Tu me les donnes si vous marchez. Oh. Que je les prendrai toutes les deux. Oh, tiens, je me barguine au point, car je sais vivre, moi. Oh, il y paraît maltaise. Il est rare de trouver une honnête fille qui pousse la civilité aussi loin que toi. Tu es une originale, Macatos. Porte des cadeaux, c'est à présent Lisette. C'est bien fait. Mais j'en reviens à ton cœur. Montre-moi un peu ce qui s'y passe. Je t'aime d'abord par inclination. Cela est bon, cela? Délicieux. Et puis, par belle manière. Tu me remues. Tu m'attendris. Quel dommage d'être fou avec elle. Écoute, je prétends que mon amour soit connu d'un chacun. N'en fais pas un secret au moins. Ne me joue point à ce tour-là. Non, ma brebis, je te ferai afficher. Est-ce bien des rivales? On ne saurait les compter. Paris en fourmi. Montre-moi quelqu'une, afin que je la décoiffe poliment, que je la méprise. Va, ma petite cervelle, tu en verras tant que tu voudras. Il ne tient qu'à moi de les ruiner toutes. Ah, merci de ma vie. C'est moi celle qui veut être ruinée, en attendant restitution. Ma poule, je t'accorde la préférence. Quant à la restitution, je te la garantis sur mon honneur. Sur l'honneur, voilà le notaire. As-tu fini avec ton cabaretier? Pas encore, parce qu'il y a une certaine Marcon
plus opiniâtre qu'un démon, qui veut à toute force que j'accepte sa monnaie pour payer le vin que j'ai bu. Elle est bien osée. Allons, prends cette bague. Il m'a coûté 30 bons francs. Camarade, prends mon cabas aussi. Le coquin n'a pas ses deux pattes, un seul doigt qui ne soit plus gros que ta main. Eh bien, attends-moi. Je vais te chercher quelques louis d'or que j'ai dans mon coffre. En prendras-t-il? Oui, il est homme à s'en accommoder. Je vais revenir. Prends toujours là-bas. Voilà déjà, monsieur. Oui. Sais-tu si nos affaires sont avancées? Ma foi, je crois que nous sommes au jour de l'échéance. La soubrette vient d'entrer en paiement avec moi. Et j'attends un peu d'or. Qu'elle va m'apporter encore. Debout. La débarque arrive, monsieur. Où êtes-vous fait annoncer? Oui, on est allé avertir la marquise avec qui je n'aurai pas une longue conversation. Car à te dire vrai, cette folle-là m'ennuie. Et j'arrive avec la personne que tu sais et tu dois entrer quelques instants après moi. Doucement, vois la marquise. Eh bien, chevalier, la voici enfin cette réponse. Direz-vous encore qu'on vous tient rigueur? Et mais, que c'est-on? Cela dépend des termes du billet. Qui verrai-je? Que vous m'aimez? Que vous n'aimez que moi? Lisez, lisez, monsieur le méfiant. Vous y verrez vos questions résolues. Il y a encore qui ne se plaît pas, car il rit. Vous me transportez, marquise. Vous me pénétrez. Quelle expression. Je vais les apprendre à tout l'univers, afin que tout l'univers me porte en vie. C'est l'amour même qui vous les a dictés. C'est l'amour même qui vous les a dictés. Que c'est rien de cher. Me sens-tu amis? On vous le permet. Remerciez-la. Donnez, que vite de ces marques de transport. Voilà une dame qui demande monsieur le chevalier. Quoi? Jusque chez moi? Excusez-moi, monsieur. Voilà donc pour qui vous m'exigez. Comptez-vous sur son cœur, madame? Vous êtes si dangereuse que je ne sais plus qu'en penser. Je crois aussi que j'ai trouvé des points qui me paraissent un peu meilleurs que les autres. Meilleurs que les miens? Et c'est vous qui êtes obligé de le venir enlever de chez moi, ce petit fouillard? Comptez-nous la sûreté de vos doigts. Je compatis beaucoup à la fatigue qu'il vous cause. Un godin! Prenez la peine de vous asseoir, madame. Nous en gronderez plus à votre aise. Et nous écouterons plus poliment la triste histoire de vos droits. Eh non, madame. Ça n'est pas le temps de vous dire. Hein? Allons, chevalier. On est venu chez moi pour une affaire de la dernière conséquence qui vous regarde et qui doit absolument finir aujourd'hui. C'est de votre régiment dont il est question. Un homme prêt pour l'acheter. Son argent est tout prêt, m'a-t-on dit. On dit ça par amitié pour vous de conclure. C'est notre ami le marquis qui est venu m'en informer. Vous avez encore 10 à 12 000 écus à donner, que je les ai chez mon notaire en mon instant pour terminer le marché. Par contre. Qu'est-ce que c'est la finité, pardon? Faites-vous bien que je me passerai à la fin. Sans patience, madame, que je parle à mon tour. Et vous, mon Larami, qui vous amusez ici à tourner la tête de ce petit oiseau de Chambelière. Condescend, qu'on marche devant moi tout à l'heure, pour aller payer 2 marchands de vin, avec l'argent que je porte, et qu'un huissier vous demande. Avec l'argent que vous portez, bavane. Ah, votre collègue vous pèse et vous voulez qu'on vous désigne. Comment? Des violences! Des violences! Je suis là, chevalier, pour jeter cette femme-là de mon prix. Vous avez besoin d'intimider qui m'a-t-on dit. Elle va de dos comme elle le prétend. Ne vous inquiétez pas, nous tâcherons de vous les faire. Elle cassera, dit-elle, elle cassera, et on les aura tout seuls contre minutes.
Eh bien, je t'apprends, les protections fantasmes pour l'expédition de la soirée. Vous m'amortissiez. Gardez votre argent, je vous en conjure. Je n'en veux point. Je me semble trouvé. Ah, cela est ça. Il y a plus à débattre. Quand je dis trouver, du moins va-t-on pour m'assurer qu'on me la donnerait peut-être ce soir. Peut-être. Votre régiment défendit à peut-être. Il ne sera plus temps demain. D'accord. Pardon, vous dire. Attendez! Puisqu'on donnait le poignard sur la gorge et que j'ai un parent de la plus déformante et la plus haïssable, oui, la plus haïssable. S'il hésite encore, je ne le verrai plus de ma vie. Retenez-vous! N'est-ce pas, dit les filles? Si on avait le temps de marchander et qu'on ne fût pas pris comme cela, on s'est levé 45 sous de marchande et on se peut-être meilleur parti. C'est donc, Marquise. Et vous? N'hésitez pas à vous aider. Il faut pas honte de me mettre en parallèle avec une femme qui passe de marchander un régiment. Comment vous de bien de moi? Vous n'avez guère de cœur. Oh, votre comportement décide. Vous insultez, madame. Et pour la venger, j'avouerai que je l'aime. Et qu'est-ce une argent qui nommez la marquise, nommez tout de suite, afin que la préférence avec la tante. Tous deux des billets, vous savez, dans le portefeuille? Oui, chevalier, il y en a de différentes sortes. Et c'est qu'il n'en faut. Allons, 14, ramène. Je te venge aussi, moi. Et toi, Marco, va te cacher. Je te confie, merci. Il est de mes quartiers de nid. Ah, je suis désespérée. Madame, voici la sœur de M. Derval qu'il vous amène et qui a voulu vous prévenir. Mais que faites-vous de ce portefeuille? J'ai exposé les gueux que ces dames si désespérées voulaient fournir à monsieur le chevalier pour essayer de payer un régiment qui l'achève. Il me donne la préférence sur elle et j'appelle assez cher. Qui? Monsieur? Oui, le régiment? Oui, le chevalier? Lui-même, le connaissez-vous? Et le chevalier, c'est le fils de mon procureur. De votre procureur? De votre procureur? Ah, je suis sûre! Pendant que ce temps-là, je ne m'en soucie guère. Dites-moi, avec la... Tiens, reprends ta base. Je n'ai pas reçu d'autre réponse. C'est faux que vous êtes. Non, monsieur. Ne laisse pas que c'est faux. Je vous le jure. Pourquoi tu les 10 000 écus de madame? Pour la mettre en vogue. Pour lui donner de belles manières. L'aventure est curieuse. Oh, tout à fait jolie. C'est dommage qu'elle ait manqué. La réputation de Madame Hitler. Quel misérable. Avec la réputation. Allô? Qu'il ne soit plus parler de cette malheureuse affaire. Soyez vous-même. Regarde, dans la discussion que nous avons ensemble, monsieur. Adieu. Je vais me cacher dans le fond de ma province. Thank you.